O sea, hubo varias circunstancias que provocaron que tanto tiempo se agregara. Ya sabremos lo que Felipe Ramos opina al respecto, pero no, al parecer no es tema tanto de arbitraje en sí, sino de la organización del evento. En lo arbitral, en el fondo, está en lo correcto. Hay fuera de lugar. Sí se tenía que anular el gol. Pero ahora, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأصدقاء ديالي مرحبا بكم معنا في قناتنا وقناتكم ماروك توداي. الأصدقاء ديالي إلا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالنا فما تبخلش علينا بواحد لايك، اشتراك في القناة، فعل داك زر الجرس باش ديما تكون نتا ولا انتي من الأوائل اللي كيتوصل بكل جديد ديالنا والفيديوهات الحصرية ديالنا. الأصدقاء ديالي فيديو ديال اليوم فيديو يستحق المشاهدة، حيث غادي نشوفوا اشنو كيقول الإعلام الأرجنتيني على الخسارة ديال المنتخب الأرجنتيني الأولمبي أمام المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024. المهم أصدقاء ديالي الإعلام الأرجنتيني باش نلخص لكم شنو قال لك أن المنتخب المغربي كان عنده الحق الفوز، وأن الهدف ديال الأرجنتين كان فيه 100% تسلل، وأن الحكم دار الواجب ديالو هو هذاك. المهم أصدقاء ديالي هما تشكاو بزاف أغلبية من دخول الجماهير إلى الملعب والشغب اللي داروا الجماهير المغربية. المهم أصدقاء ديالي ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ديالنا من الأول ديالو حتى التالي، ونتلاقاو بعد نهاية الفيديو إن شاء الله. ما تنساوش تخلينا الآراء ديالكم في أسفل التعليقات، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش يوصل لجميع المغاربة. وأصدقاء ديالي نتلاقاو بعد نهاية الفيديو إن شاء الله. O sea, hubo varias circunstancias que provocaron que tanto tiempo se agregara. Ya sabremos lo que Felipe Ramos opina al respecto, pero no, al parecer no es tema tanto de arbitraje en sí, sino de la organización del evento. En lo arbitral, en el fondo, está en lo correcto. Hay fuera de lugar. Sí se tenía que anular el gol. Pero ahora, el procedimiento es el que no te convence. A mí no me convence. Buenas noches a todos otra vez. ¿El VAR es una herramienta? Sí. Sí. Entre que cae el gol y hay invasión de cancha, ¿no le pudieron haber dicho a los 10 segundos, a los 20, a los 30, a los 40 o al minuto y medio al árbitro, ese gol está se tiene que invalidar por fuera de juego? Pregunto, ni modo que se hayan tardado hora y media también en el VAR. Entonces, si es una herramienta, pasa lo que pasa, entiendo que hay prioridades. Primero va la invasión, pero ya estoy escuchando, ya me dijeron, yo ya sé que el gol se tiene que invalidar. ¿Por qué no informarles? Vamos a esperar, pero el gol es inválido. De una vez les digo que ese gol ya lo revisó el VAR y se tiene que invalidar. Y no hasta que vuelven a salir para jugar 3 minutos, les informan, bueno, vamos a salir a la cancha porque el gol es invalidado. ¿Qué pasó? Insisto, ¿es una herramienta o no el VAR? Y rápidamente le tienen que informar al árbitro, y el árbitro tenía que haber informado a los 2 equipos. O a lo mejor estoy mal, o tengo una percepción distinta. O tiene claro, el procedimiento es equivocado. De hecho, Felipe en la radio esta tarde eximía al árbitro de cualquier error de su parte, pero desde luego que el procedimiento falla porque se pudo haber avisado con antelación y no tener que esperar tanto tiempo para determinar que efectivamente había un fuera de lugar. O sea, futbolísticamente gana bien el equipo de Marruecos, pero es un desastre la seguridad, porque si bien se atiende el río Sena para la inauguración que será al aire libre el viernes, se descuida completamente la del estadio de San Etienne donde se juega este partido. Y Mascherano decía también, Mau, no únicamente que era un escándalo, sino que era un circo lo que se vivió el día de hoy en este partido. Inclusive dijo Javier Mascherano que ayer a Thiago Almada le robaron en el campamento donde estaba entrenando la selección de Argentina. Unos ciclistas les rompieron el vidrio, como vieron, y les robaron las bicicletas. Yo aviso que va a ser unos Juegos Olímpicos con muchos incidentes. Desafortunadamente, la situación en París no es sencilla. Y entonces se van a ir dando, desafortunadamente, eventos. Ojalá no pase más allá de esto que estamos platicando. Del partido, a ver, los 15 minutos agregados, correctos. Sí. El gol anulado, correcto. Para mí la prioridad y lo que hace el árbitro en este caso es cuidemos la integridad de los jugadores. Proteger a los jugadores. Aquí quien falla es la seguridad. Hay que cuidar la integridad prioridad, del jugador. Número 1. Pero no dejas pasar 1 hora y media. Sí, de acuerdo, se les fue las manos. Mi tema es, no tienes que notificarlo hasta que regresas en sí al partido y agregar los 3 minutos, porque estoy como tú, Ricardo. Yo creo que sí deberían notificarle. Ahora, pero ¿qué cambia? Tal vez pero es que, los ¿pero qué cambia? son así. Pero ¿Qué cambia? No cambia nada, porque la decisión arbitral es buena. Pero la selección de Argentina se basó, y todos nos basamos en ese momento, nos basamos en lo que vimos y en lo que informaba la página oficial de los Juegos Olímpicos. Página oficial puso y la página oficial de los Juegos Olímpicos dijo,
partido concluido, 2-2. Se equivocaron, pero si no le avisaron a los jugadores argentinos, ¿en qué cambia? ¿En qué cambia? No, porque la decisión fue buena. Ahora, ¿quién está jugando? Porque trae una selección con un estilo de juego más europeo. Sabemos que está pegadito ahí a España, digamos. No tanto como en la media Sudáfrica o Sudáfrica, una Pero cosa es que así. no solamente es que esté pegado a Europa, Ricardo, sino que todos estos futbolistas han crecido en Europa futbolísticamente hablando. A eso me refiero, muchos de pero ellos qué en el buenos sur de papeles España. en los torneos internacionales importantes. Hoy Marruecos, cuidado. Desde el Mundial. Ahora, ¿qué fuera, mundial fuera tuvieron? de lo futbolístico, no hay que olvidar que Marruecos va a organizar el Campeonato Mundial de 2030 y él, junto con otros países, y además se va a jugar en América también. Pero el comportamiento de los marroquíes es terrible el día de hoy porque durante todo el partido se estuvieron brincando los petardos, las botellas, las llamadas bombas de estruendo, que si bien no hacen un daño terrible a la salud, por supuesto que sí pueden causar algún tipo de daño. Eso por una parte. Y por otra, pues se terminó jugando por capítulos como las series. Como las series de... La reacción de los aficionados es porque cae el gol de Argentina, ¿no? ¿Por qué 15 minutos y entonces esperan hasta que caiga el gol de Argentina para terminar el partido? No es así, pero aunque fuera una decisión equivocada del árbitro, tú no tienes derecho a aventar una bomba de estruendo o de saltarte a la cancha o de aventar una botella. Pero Paco, como bien lo dijiste, pasado mañana es la inauguración de los Juegos Olímpicos. O sea, imagínate lo que puede causar un cuetón de esos. Claro. Cuando va a haber tantos primeros ministros, presidentes, y no va a ser en un lugar cerrado, va a ser un lugar abierto. Qué peligroso previo a lo que viene. Totalmente, porque hubo laxitud en el estadio y mucha seguridad fuera del estadio. Que adentro no había seguridad, dicen. Correcto. Adentro no había seguridad. Por eso las 6 interrupciones de gente metiéndose al campo. Y lo que decías hace rato, yo creo que va a haber incidentes por más que se cuide la seguridad. El tema en Francia políticamente no es fácil ahorita. No, el tema racial en Europa está muy complicado. ¿La migración? Sí, exactamente. Y además va a haber cambio de gobierno. Sí, ¿no? y eso y se va a ir Macron. También tiene que Es un... Dos palabras sobre el partido. El partido, bueno. ¿Cómo fue? Dime todo. Fue un partido difícil. Sí, muy difícil. Sí, lo sufrimos mucho. Pero teníamos todo. Golazos, con cabeza, con piel, todo. Gente en la cancha, todo. Fue muy emocionante. Sí, muy bien partido, chicas. Y suerte por después y nos vemos en el final, ¿no? Muy bien. Chao. شوف يا اخوان الاجواء افتر من بعد المباراه هادشي براسو مورا الماتشات ما عندناش المغرب الاخوان شوف النظام الاخوان فيك واحد الاجواء ديال الاحترام والنشاط والارجنتين كينشطوا مع المغاربه والشعبي يا سلام الاخوان يا سلام يا سلام بصراحة احنا يعني بالوطن العربي الحبيب دائما في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه المواجهات
تشعر انه منتخباتنا حتى لو حققت الانجاز تشعر انه هي من الممكن تكون المنتخب الذي لا يبادر، المنتخب الذي لا يمتلك الكثير من الافكار، نلعب على الدفاع والهجم المرتده، ولربما المنتخب المغربي نفسه على مستوى كاس العالم قطر لعب في معظم المباريات امام بلجيكا، امام صحيح. البرتغال، امام اسبانيا لعب بهذا الاسلوب. ولكن الشيء الملفت ان المنتخب المغربي بالامس امام الارجنتين مع المدرب طارق اخذ المبادره السكتاوي كان مبادر ولعب وسيطر. العديد من الهجمات بدات من عند الحارس اكثر ان يكون هجومي اكثر، واستطاع ان يقلب تاخره لفوز وثلاث نقاط مهمه في مجموعه صعبه جدا. يعني المجموعه صح. 3 نقاط تضمن ان المنتخب العراقي سيكون في الدور القادم. يعني مهمه جدا هذه 3 نقاط خسرها المنتخب المصري في بداية مبارياته. للأسف مصر يعني عندها مهمة ليست سهلة أمام أوزبكستان وإسبانيا المباراتين المقبلتين. إليك طلحة، المنتخب المغربي الذي بنى على نجاحات أسود أطلس بمونديال 2022 وفرحنا فرحة كبيرة جدا في مباراة دراماتيكية، مباراة غير عادية توقفت كثيرا واستؤنفت ل3 دقائق، لكن قبل ذلك ثنائية من نجم العين الإماراتي سفيان رحيمي، هدف أول من كعب عالي. مباراة كانت يعني باحت بكل أسرارها، كان في عودة قوية للأرجنتين أيضا. نعم صحيح، المباراة كانت هي من المباريات الجميلة جدا والممتعة جدا، وحصل فيها الشيء اللي انت يعني من النادر انك انت تشوفه بكرة القدم، الشيء الغريب بكل شيء. ولكن خلونا يا جماعة انه اول شيء انه نثني على المنتخب المغربي والاتحاد المغربي، والمنتخب المغربي او المنتخبات المغربية من وقت كأس العالم حتى الآن تقريبا بكل المحافل تظهر بالشكل اللائق الذي يليق بالكرة المغربية. للفريق الذي حصل على المركز الرابع في كأس العالم شيء رائع جدا، حتى على مستوى المباريات الودية. لربما فقط بطولة إفريقيا الأخيرة هي البطولة اللي كانت نحكي يعني أشعرتنا بالخذلان لما قدم المنتخب المغربي في تلك البطولة. أما الشيء الملفت على أرضية الملعب هو المنتخب اللي بيلعب بأسلوب جميل جدا، أسلوب يعني نتكلم عن بناء، نتكلم عن جرأة، نتكلم عن ثقة بالنفس عند اللاعبين، نتكلم عن مهارات، الجانب المهاري. احنا معا بصراحة احنا يعني بالوطن العربي الحبيب دائما في مثل هذه المباريات وفي مثل هذه المواجهات تشعر انه منتخباتنا حتى لو حققت الانجاز تشعر انه هي من الممكن تكون المنتخب الذي لا يبادر، المنتخب الذي لا يمتلك الكثير من الافكار، نلعب على الدفاع والهجم المرتده. ولربما المنتخب المغربي نفسه على مستوى كاس العالم قطر لعب في معظم المباريات امام بلجيكا، امام صحيح. البرتغال، امام اسبانيا لعب بهذا الاسلوب. ولكن الشيء الملفت ان المنتخب المغربي بالامس امام الارجنتين مع المدرب طارق السكتاوي كان مبادر ولعب وسيطر. العديد من الهجمات بدأت من عند الحارس ومثلثات بتقلبات هذه المثلثات، اللاعب الثالث، التمريرات، حتى نوعية التمريرات معا بصراحة كانت تمريرات ممتعة تشاهدها من منتخب عربي صراحة. الآن لما احنا نسأل كيف المغرب وصل لنصف نهائي كأس العالم بيجيك الجواب الآن من البنية التحتية الموجودة عنده، الفئات العمرية الموجودة عنده، والمدربين الوطنيين أيضا. طارق سكتاوي مدرب محلي لابد أن نتحدث عنه كما تحدثنا مع راضي شنيشل مع كابتن خالد. طارق سكتاوي هو الآخر يبني على نجاحات المدربين المغربيين، كان مع الكرة المغربية، المنتخب المغاربي، أو حتى حول العالم العربي، ومنهم عندنا هون بالأردن مدربي المنتخب الوطني. نعم صحيح، هاي معنا الآن هذا يعتبر نجاح وجانب مهم جدا، الاهتمام بالتدريب والأكاديميات التدريبية والعمل أيضا الاتحادات اللي بتعمل على مدربينها من خلال إرسالهم إلى دورات والدورات التحضيرية والاهتمام بالجوانب التكتيكية، مواكبة كرة القدم الحديثة أو أفكار كرة القدم الحديثة اللي احنا نطلق عليها أفكار كرة قدم حديثة. هذا الشيء ليش معنا اليوم لما نتكلم عن الأرجنتين، لما تكلمنا عن كوبا أمريكا، تكلمنا أنه في وقت من الأوقات كان في 4 مدربين للمنتخب من أصحاب الجنسية الأرجنتينية في بطولة كوبا أمريكا ومبدعين ال4. المنتخب الإسباني الذي توج في بطولة اليورو معا في وقت من الأوقات متصدر الدوري الإنجليزي مدرب إسباني، ومتصدر الدوري الإيطالي، والمتصدر الدوري الألماني، وبطولة اليورو. الآن هذا شيء مرتبط ومتزامن ومترافق أيضا مع قوتك، ماذا تمتلك من عناصر وأجيال، وتدريب هذه الأجيال يجب أن تعمل على الكادر التدريبي الموجود عندك. وهذا الموضوع معا احنا نعم. وجه البوكسة مثل ما احنا بنسميه، آسف جدا معا، احنا الشيء اللي احنا بنشوفه فقط هو مدرب المنتخب،
تمام. ولكن لا، الموضوع ما خفي اعظم. في عندنا كوادر كبيره جدا تعمل على الفئات العمريه من خلال زرع الافكار وتطوير اللاعبين وتطوير المهارات، حتى احنا نشاهد هذه النسخه من المنتخبات. نعم. قبل ان اذهب الى الفاصل لابد ان اعطي الكلمه للمدرب لانه يريد ان يتحدث عن ذلك. كابتن خالد سعد، انت كمدرب، نشاهد راضي شنيشل وطارق سكتاوي ثنائي محلي في كل من العراق والمغرب هذه الانجازات، في المقابل مدرب برازيلي واسمه طنه ورنه مع مصر وتعادل مخيب للامال. وكان بده يطلب كل اللاعبين الكبار حتى يستنجد فيهم مع المنتخب الاولمبي، لكن عن طارق السكتاوي معروف في المغرب فاس ومكناس. من فاس لما يكون من فاس عنده شغف في كرة القدم، عنده شغف في تعلم التدريب، يعني ما بدخل شخص مرور الكرام انه اخذ دور التدريب وبيمشي، لا، لازم يتعمق كثيرا في كرة القدم، يتعمق في اللياقة البدنية. لمعرفتي في هذا الرجل شخصيا طارق السكتاوي ومعرفتي في اكثر من مدرب من مكناس او من فاس، يحبون كرة القدم بشغف ويعمل لاجل المنتخب. تطويره جاء من المنتخب او من الاتحاد المغربي، الاتحاد المغربي عقد دورات متقدمه للمدربين المحليين، عنده ثقه في المدرب المحلي، وخير مثال المدربين المتواجدين عندنا في الاردن، بنشوف كيف عملهم، شوف اتقانهم للعمل، اتقانهم للمواقيت والتوقيتات وكل شيء يخص منظومه كره القدم. احترافيه عاليه. نعم، الاحترافيه معا، انه بيحكي لك انا عندي اي شيء، يعني كان بيحكي لك المدرب السابق للمنتخب الاردني بيحكي لك انا كان بيشغلني فقط امي عن المنتخب، توفت امي ما شيء بيشغلني عن عملي هو كرة القدم. فمهم جدا كرة القدم انه احنا نعطيها حتى تعطينا. الاصدقاء ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. الا كان عجبكم الفيديو فما تبخلوش علينا بواحد لايك، اشتراك في القناه، تفعلوا داك زر الجرس باش ديما تكونوا من الاوائل اللي كيتوصلوا بكل جديد ديالنا. الاصدقاء ديالي كيف مشوا معنا الفيديو ديال اليوم، الاعلام الارجنتيني هضر بكلمه الحق وقال لك ان الهدف ديال المنتخب الارجنتيني كان فيه تسلل، وان الحكم لما سيفلا في المباراه انه ما سيفلاش على الماتش باش يتسالى، وانما صفر باش ان اللاعبين يخرجوا الى غرفه الملابس، بينما يتحكموا رجال الامن في جماهير المغربيه اللي كانت دخلت الى ارضيه الميدان. المهم اصدقاء ديالي، كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما بقى لي الا نودعكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساش خلينا لايك، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس باش ديما توصل بكل جديد ديالنا. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.